अगला दिन हुंदा है ते गुरु नानक साहब महाराज तकदे है, एक पुजारी बैठा होया है, उहदे आले दुआले बहुत वड्डी गिनती विच लोकां दी भीड़ है। वो लोकां नूं कह रहा है, कहंदा मैनूं 3 लोकां दे दर्शन हुंदे है। मैनूं शिवपुरी दिस रही है, मैनूं ब्रह्मापुरी दिस रही है, मैनूं इंद्रपुरी दिस रही है। जे तुसीं भी रब नूं वेखना चाहुंदे हो तो तुसीं भी अपणियां अखां नूं बंद कर लवो। भारत एक ऐसा खिता है जिस खिते दे विच धर्म दे नाम दे उपर दुनिया नूं बहुत लुटिया गया, और सब तो सुखैन तरीका भी इत्थे है कि धर्म दे नाम दे उपर लोकां नूं छेती लुटिया जा सकदा है। और भारत दे वो लोग है जिहड़े धर्म दे नाल नाल बहुत ज़्यादा भरमां ते भुलेखियां विच पै गए। इत्थे बाबर दीयां फौजां चढ़ के आउण ते लोग तां भी मंत्र पढ़ी जांदे आ कि शायद मंत्रां दे नाल ही बाबर दीयां फौजां अन्नियां हो जाणियां। ना ते वो अन्नियां होईयां, आपां सोचते हाँ कि ये गल्लां बहुत पिछे रह गईयां, क्योंकि 15वीं सदी दीयां गल्लां ने। अजकल 21वीं सदी विच लोग सियाणे हो गए, साइंस की गल हुंदी है, पर अज की भी हालत जिहड़ी उदां दी है। इत्थे वड्डे वड्डे जहाज़ खरीदे जाण ते देश का रखिया मंत्री जिहड़ा उन्हां जहाज़ां दे अगे निंबू टंगदा फिरदा है। पूरी दुनिया इन्हां लोगां दे उपर हसदी है कि भारत दे ये लोग करदे की पए है। इदां ही उस वक्त लोगां नूं रब दे नाम दे उपर लुटिया जा रहा सी। पंडित कह रहा है कि मैनूं रब दिसदा है, जे तुसीं वेखना है तो अपनियां अखां बंद कर लवो। सारे लोगों ने अपनियां अखां बंद कर लईआं। आपां भी चाहुंदे कोई फूक मार के रब विखा देवे, कोई अखां बंद करके रब विखा देवे। जदों सारे लोगों ने अखां बंद कीतियां, गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे मरदानिया ये वेखदा पिया की हो रहा है। भाई मरदाना जी कहन लगे, हाँ महाराज ये की हो रहा है। सतगुरु कहन लगे, कहंदे मरदानिया उस पुजारी उस पंडित दे सामने जो लोटा पिया है ना, जा लोटा चुक के उहदे पिछले पासे रख दे। मरदाना कहन लग्या, महाराज भीड़ बड़ी वड्डी है, जे किसी ने वेख लिया तो आपां नूं मारनगे। महाराज कहन लगे, कहंदे सारे अखां बंद करके बैठे हुए आ, तैनूं कोई नहीं वेखदा। गुरु नानक साहब महाराज जी का बचन मन्निया। भाई मरदाना जी ने सामने वाले पासों वो लोटा चुक्या ते उस पंडित के पिछले पासे रख दिता। हुण कारण की है? कारण है कि जदों उस लोटे दे विच पैसे पैंदे सी, टन टन की आवाज़ आउंदी सी, ते वो पुजारी कह रहा सी मैनूं रब दिखाई दिंदा है। हुण लोटे दे विच पैसे पैने बंद हो गए, टन टन की आवाज़ आउणी बंद हो गई। उस पुजारी ने एक अख खोल के चोरी जी अख दे नाल वेख्या कि लोटा भर गया है। जदों उन्हें देखा तो सामने लोटा ना दिखाई दिता, वो गुस्से विच आया, क्रोध विच आया, कहन लग्या, कहंदा कि तुसीं संतां दे नाल मश्करी कीती है, लोटा चोरी कर लिया, मैं तुहानूं शराफ दे के सारिआं नूं खत्म कर देवांगा। अज तक दुनिया नूं लुटिया ही इस नाम दे उपर गया भी शराफ ना दे दे, कोई सानूं भैड़ा बचन ना कर दे जिहड़ा पूरा हो जे। जदों पुजारी कहन लगे, कहंदा मैं शराफ दे के सारिआं नूं तैश नैश कर देंगा, धरती जिहड़ी इहनूं खत्म कर देंगा। लोग डरन लग गए, किते सचमुच करनी वाला ये पुजारी जिहड़ा है किते सच्ची ना धरती खत्म कर दिंदा होवे। कहंदा मेरा लोटा दे दिओ। गुरु नानक साहब महाराज सब तो पिछे खलोते सन। बाबे ने बड़े प्यार भरी आवाज़ दे विच कहा, सतगुरु कहन लगे, पंडित जी तुहानूं 3 लोक दिखाई दिंदे सी? कहंदा हाँ जी। महाराज कहन लगे, जे 3 लोक दिखाई दिंदे सी, ये लोटा तो इसे लोक विच होएगा ना, ये तो 3 लोकां विच किते नहीं चलिया गया, इसे लोक विच भी की ये लोटा तो इन्हां लोकां विच ही होएगा। हुण अपनियां अखां बंद करो,
ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਐ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਵਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਲਾਇਓ, ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2 ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ 2 ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਹੇਤ ਤੇ ਸੰਗਾ ਉਚਰਿਓ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਏ,
ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਣਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਵੇਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੈ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕਪਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ
ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਗੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ, ਭਰਮਾ ਕਰਮ ਤੇ ਦਿਓ ਛੁਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਤਾ ਤਿਆਗ ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਵਸਤਨ ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕੀ ਕਰੇ ਸੁ ਆਸਾ, ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵ ਨਿਵਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।